दोहरा श्री आनंदपुर जिम बस्यो, श्रोता सुनो प्रसंग। बाल बैस दसवें गुरु, बाक कयो जिस ढंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सम्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। जिनके भाग बड़े हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। दिन दुनिया दे मालक सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र पावन सचखंड दरबार विच हाजरियां भर के निता प्रति एकत्र हो के आप जी अपने जीवन नूं सफला बना रहे। सतगुरु जी दे पावन पवित्र दर घर दी अमृत कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरधा सहित सरवण कर रहे। हाठी सिंह दा कुछ प्रसंग कल दी कथा विच आप जी ने सरवण कीता है। सत्कारयोग जगत माता माता सुंदरी जी सचखंड गमन कीता, कलगीधर जी दे चरणां च जाके माता जी ने निवास कीता है। माता जी दे शरीर दा अंतिम संस्कार गुरुद्वारा बाला साहब विखे, जिथे 8वें पातशाह जी महाराज जी का अंगीठा है, उत्थे ही माता साहब देवा जी खालसे पंथ दे माता जी का संस्कार होया। उत्थे ही नाल चंदन दी चिखा विच दिल्ली दी संगत ने माता सुंदरी जी का अंतिम संस्कार किया है। दिल्ली विखे जिहड़े पवित्र स्थान ने जो बेनवे फकीरां ने ढा दिते, कुछ स्थानां दी बेअदबी कीती। जथेदार बघेल सिंह होना ने वो स्थान दोबारा उजागर कीते। अबदाली दे हमलियां दौरान वड्डा घल्लूघारा होया, दरबार साहब दी उहने बेअदबी कीती। ਉਹਦੀ सेवा समुचे पंथ ने सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब जी की अगवाई विच बड़ी भावना नाल कीती। ये वचन महाकवि भाई संतोख सिंह जी ने कल की कथा विच वर्णन किए। अज आनंदपुर साहब का प्रसंग वर्णन करन लगे हैं, क्योंकि जदों 6-7 पोह की विचाली रात कलगीधर जी ने आनंदपुर साहब छड्डिया सी, उहदे तो पिछों आनंदपुर साहब दे जिहड़े हालात सन वो किदां दे रहे, उहदे बारे अज दी कथा विच प्रसंग आ रहा है। आओ मन बिरतियां बाजां वाले चोजी प्रीतम साहिबे कमाल गुरु कलगीधर जी दे पवित्र चरनां नाल जोड़ीए। एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा श्री आनंदपुर जिम बस्यो, श्रोता सुनो प्रसंग। गुरु की कथा सुनने वाले श्रोता जनो, आनंदपुर साहब दोबारा मुढ़ तो किवें वसिया? क्योंकि जदों कलगीधर जी श्री आनंदपुर साहब छड्ड के गए ने, पिछों दुश्मनां ने उजाड़ के थे बना दिता सी आनंदपुर साहब।
ਤਕਰੀਬਨ ਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਮਾਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬਾਲ ਬੈਸ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਕ ਕਯੋ ਜਿਸ ਢੰਗ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਲ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਛੀਟਨ ਸੰਗ ਪਿਰੇ ਬੋ ਬਾਲਕ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਲ ਦੇ ਏਦਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਗ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਤਕਾਲਕ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੈ ਪਗਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਰ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਪੀਰੇ ਕਚੂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਪਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਈ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸੋ ਵਰਜਨ ਕਰਿਓ। ਲਾਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਂ? ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਤਦਰਵ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਹਰਿਓ। ਉਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ। ਕਹਿਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੋਏ ਅਸ ਸਮੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਓ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ। ਗੁਰਤਾ ਪਾਗ ਅਰਪ ਹੈ ਤੁਮੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਲਿਓ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਬਚ ਸਾਚ ਹੋਇਓ ਚੈ ਜਾਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹੇ। ਜਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗ ਪਿਆਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਚਪਨ ਚ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਚੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਟਲ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। श्याम सिंह अर राय ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। होते संग पा जंग अजाब ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। इनकी दिश श्री सतगुर हीरा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। लिखियो हुक्मनामा तिस बीरा ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਆਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। नहाणेश राजे के साथ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। लिख द्वै प्रात पटे तैनात ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। तुरकन संग बिगार हमारे ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਲਵੋ। रखो राज निज बिखें सुखारे ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। लेकर दोनों प्रात सिधारे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। और सकल अपनो परवारे ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। नहाणेश के टिग जब गए ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। दियो हुक्मनामा थिर पाए ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। देख पूप पढ़ कर अबिलाखे ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਬਲਾਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। गिरवी ग्राम नाम दे राखे ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗਿਰਵੀ। ਗਿਰਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਗਿਰਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ
ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਗਿਰਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਿਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਧਾਮ ਬਣਾਏ। ਉਸੇ ਗਿਰਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਬੰਦੇ ਆਦਿਕ ਕੋ ਉਤਪਾਤ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1708 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1716 ਤੱਕ ਦਾ। ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਬ ਹਟ ਗਇਓ ਭਈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੀ, ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਗਿਰਵੀ 'ਚ, ਤੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਚੈਤ ਬਸਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਟੱਠੇ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਸਾਈ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟੱਠਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਸਾਈਏ। ਤਬ ਜੋ ਤੈ ਕਹਿਲੂਰੀ ਨਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿਲੂਰ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਜੇ ਤਕ ਥੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਥੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਢੱਠ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਸਨ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੋਲ ਮੋਏ ਕੋ ਦੇਹ। ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। 60,000 ਦਰਬ ਨ੍ਰਿਪਲੀਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਲੇਛਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 60 ਘੁਮਾਓ ਧਰਾ ਤੈ ਦੀਨ। ਉਹ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਘੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰ ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨ ਬਸੇਲੇ ਨਨ ਕਦੰਬ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਤਕ ਸਦਨ ਇਤੇ ਆਪਨ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਟੱਟ ਗਏ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿائش ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੀਤਕ ਅਪਰ ਕੁਟੰਬੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੰਬੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੀਪ ਮਾਲਕਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ,
ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਬਿਲਾਖੀ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਿਤ ਪੂਜਾ ਕੇ ਬਨ ਠਨ ਬੈਸੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੋ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਕਲਗੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਜਾਇਆ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਆਵਨ ਲਗੀ ਬਿਲੋਕ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਗਨ ਲੋਕ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਪਏ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ। ਲਿਆਏ ਉਪਾਇਨ ਪੂਜੈ ਪਾਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਤ ਮਨਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਵਨ ਲਗਿਓ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਲਗਿਓ ਤਿਸ ਪਾਏ। ਏਦਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਲਾਣੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਗਾ ਲਾਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਗਹਿਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਧਾਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਿਮਈ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਮੰਜੀ ਚਰ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ੋਭਤ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਹੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਵੱਡ ਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਧਿਓ ਪਇਓ ਹੰਕਾਰ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਮਤਾ ਮੈਂ ਚਿਤ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਤੋ ਦਿਹੋਰਾ ਨਵਮ ਗੁਰੂ ਜਹ। ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਤੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ
ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਰਜਮੱਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਥਿਰ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਉਰੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਆਦਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਧੂਪ ਤਖਾਉਣੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਲੋਕਿਆਨ, ਜਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਿਰਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰ ਥਾਨ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਨ ਗਈ ਅਵਗਿਆ ਹੀਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਚ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਪੂਜਾ ਲੈਨ ਆਦ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਭ ਕਰੀਏ ਨੇ ਕੋ ਹਟਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਵੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਚਲਾਵੋ। ਬੈਠਨ ਉਚਿਤ ਨ ਗੁਰ ਕੇ ਥਾਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਬੰਧਨ ਜੋਗ ਸਬਨ ਕੇ ਜਾਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥਾਨ ਬਣਾਵੋ ਆਪਨ ਦੂਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਓ। ਤਹਾਂ ਬੈਠ ਲੀਜੇ ਸਭ ਪੂਜਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਲਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਰਿਸ ਭਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਫੁਕਰੇ ਮੋਏ ਦੇਖਤ ਜਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੁਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਰ ਉਜਰਿਓ ਨੇ ਕਿਨੋ ਬਸਾਇਓ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਕੋ ਅਦਬ ਨ ਕਿਨ ਰਖਵਾਇਓ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਰਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਜੜਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰਖਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਕਰ ਦੇ ਕਰ ਦਰਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤ ਉਤੇ ਬਸਾਇਓ ਸਰਬ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਥਲ ਬਿਦਤ ਕਰੇ ਤਨ ਲਾਇਓ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਨੇ
ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਨ ਤੇ ਤੈ ਮਾਥ ਟਿਕਾਇਓ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਐ। ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਪਰ ਰਾਖਾ। ਤੂੰ ਐ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਵੇਂ। ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਹਿਤ ਕੈ ਬੋ ਕਿਮ ਕਾਂਖਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਾਰਜ ਕਰ ਬੇਸ਼ਕਤ ਨ ਕੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਪਰਜ ਕਰਿਓ ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਬਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਬ ਨਾ ਈਰਖਾ ਕਿਨੂ ਕਰੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਮਦਨੀ ਪਿਕ ਅਬ ਮਤ ਜਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਐ। ਮੁਝ ਆਗੇ ਅਬ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਗਹਿ ਕੈ ਬਰਿਆਈ। ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 3-4 ਨਰ ਉੱਠ ਤਤਕਾਲਾ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ 3-4 ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਪਕੜ ਤਕੇਲਤ ਵੈਰ ਨਿਕਾਲਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਾਣੇ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਅਪਰਾਧੂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜਮਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਇਆ। ਦਿਓ ਸਰਾਪ ਕੋ ਪਿਓ ਤਵ ਸਾਧੂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੜ ਉਖਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੁੱਤ ਸਮੇਤ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਛੈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਿਓ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੇਵ ਦਿਹੋਰੇ ਕਰੇ ਕਨੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹੋਰੇ ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਪੇ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ। ਬਾਦੇ ਅਨਾਦਰ ਕੀਨਸ ਮੇਰਾ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਵਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਬਤ ਮਨ ਤੇ ਠੀਕ ਨ ਲਿਓ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਿਸ ਪਾਛੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਭੋਗੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਜੇ ਛਟ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਚੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੋ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਦਹਾ ਕਰਿਓ ਅਤਿਸ਼ੈ ਦੁਖ ਪਇਓ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। 4 ਪੁੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ੋਕ ਵਿਖੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਚਿਤਨੈ ਚਇਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਬਿਰਲਾਪ ਬਡੇਰੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਚ ਤੇ ਅਸ਼ਰੂ ਪਾਤ ਬੋਤੇਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਸੁਤ ਮਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਨਰ ਸੰਗ ਵਹਿਰ ਮਿਲ ਪਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਬਾਹਰ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਤਿਓ ਸਸਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਸਹਾਤ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਇਆ। ਉਹ ਸਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗਇਓ ਸੰਦੇਸਾ ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਇਆ ਦੇ ਕੇ। ਛੁੱਦਤ ਹੋਏ ਕਿਮ ਸੰਕਟ ਤਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਜੀਵਤ ਹੀ ਨਿਰਤਾਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਤ ਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਆਮਿਕ ਨੇ ਅਚੇ ਆਹਾਰਾ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸ ਬਿਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਟਿਓ ਤਿਨੋ ਹਿਤ ਮਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਮੋਹੇ ਮਰਿਓ ਲਖ ਸ਼ੋਕ ਨ ਕੀਜੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਆਨੰਦ ਥੀਜੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਪਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਲੇ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਲੈ ਕਰ ਸੋ ਮਾਨਵ ਆਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋਲ। ਸੁਤ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਸਕਲ ਸੁਨਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਿਵਤ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਸੁਨਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋ ਹਰਖੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਕਤ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਪਰਖਿਓ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਲੈ ਕਰ ਮਾਸ ਬਣਾਏ ਰਿੰਧਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਹਿ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿੰਨੋ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਤਿਮ ਭਾਖ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਤ ਕੀ ਮਾਤ ਰਿਸਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਕੋਪ ਤੈ ਨਿਠੁਰ ਬਖਾਨੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲੀ। ਆਮਿਕ ਖਾਨ ਬਿਨਾ ਅਕੁਲਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਪਰੇ ਬਨ ਬਾਤ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ? ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਚੇਲੇ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੋ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਰੇਬ ਰਚ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੋ ਜੈ ਹਿਰਦੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਆਮਿਕ ਅਚਵਨ ਪ੍ਰਿਯ ਜਦ ਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਬਿਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਹਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਾਂ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜੇ ਬਿਰਲਾਪੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ, ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਪਿੱਟਦੀ ਐ। ਛੁਦਤ ਕਹਾਂ ਜਿਨ ਸੁਤ ਬ੍ਰਹਿ ਤਾਪੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਹਿ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਅਸਮਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨਿਠੁਰ ਸਵਾਦਨ ਹਿਤ ਧਰੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਧਾਰਦਾ। ਖਾਏ ਅਗਵਾਏ ਆਮਿਖ ਸੋਈ, ਉਹਰੇ ਮਾਸ ਭਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਮਕੋ ਸ਼ੋਕ ਦੁਖਤ ਬੋ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੋ ਕਰਿਓ ਕਠੋਰ, ਏਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹੇ। ਗਇਓ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਘਰ ਕੀ ਕਹਿਵਤ ਸਕਲ ਵੀ ਸੁਨਾਈ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਜਿਮ ਅਨੀਤ ਸਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਏਦਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕ ਬਾਨ ਤੇ ਬੀਦਨ ਹੋਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਛੰਨਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰੋਆ, ਹੁਣ ਬੇਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਖਾਏ ਨ ਜਾਏ ਹਟਿਓ ਨ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਸ ਅੱਗੇ ਪਿਆ, ਲੈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਕੁਲਾਏ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਧ ਗਇਓ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਸ਼ਰਾਪਤ ਸਹਿਤ ਸੁ ਦੁਰ ਬਚ ਗਇਓ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਪਰ ਪੁੱਤਰ ਅਰ ਮੋਏ ਸਮੇਤ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਨੈ ਕਿਸੂ ਕੋ ਪਿਖੈ ਨਿਕੇਤ, ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੂੰ। ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਕੱਲੀ ਰਵੇਂ ਇੱਥੇ। ਕਰਤ ਸ਼ੋਕਈ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ੋਕ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਈ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਵੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿਤ ਦੁਖ ਤੇ ਲਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਥਾਲ ਧਰਿਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਤਬ ਲੋ ਨੀਰਾਏ, ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਸੁਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਪਇਓ ਪਰਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਲੋਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, 3 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਵਧਿਓ ਅਧਿਕਈ ਸ਼ੋਕ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਕੋ ਅੰਤ ਪਇਓ ਏ ਭਾਂਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਤਿਸ ਕੋ ਰਿਓ ਨ ਕੋ ਪਛਾਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਅੰਸ਼ਜ ਹੋਵੇ। ਬੌਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਦਾਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬੈਠਨ ਕੀ ਹੋਇ ਅਸੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਪੁੰਜ ਪਾਇਨ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਟੇਕੇ ਤੈ ਅਰ ਪਾਵੇਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਬੇ ਬ੍ਰਿਦਾ ਬੈ ਬਹੁਤਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਤੈ ਤੇਰੇ ਪਾਛੇ ਅਬ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁਲ ਬਿਰਦਕ ਹੀਰਾ, ਉਧਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਉਛੰਗ ਸੋ ਪਾਵਨ ਕੀਨ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਇਹ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨੋ ਕੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮਾਈ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਹੋ ਤਿਸ ਪਾਛੇ, ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਬਿਦਤਿਓ ਆਛੇ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ। ਤਿਸ ਕੇ ਤੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜਗ ਪਏ, ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਜਬ ਹੋਨੀ ਅਰਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਿਨਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਜੇਸ਼ਟ ਸੁਤ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਥਿਰਿਓ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਟਿੱਕਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਏਤਕ ਬਰਕਨ ਪੂਜਨ ਕਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿੱਕਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਬ ਪਰਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ, ਗਾਦੀ ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਥਇਓ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਢੀ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸੁਤ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਖਾਂ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਤਿਨ ਕੋ ਪੀ ਪਰਲੋਕ ਜਬ ਪਇਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਤੀ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਪਦ ਫਿਰ ਲਇਓ, ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਟਿੱਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅਬ ਬੈਠਤ ਹੈ ਗਾਦੀ ਉਪਰ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ 1900 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਚ ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿੱਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਿੱਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਬਿਦਤ ਆਏ ਜਾਣੇ ਬੋ ਪੂਪਰ, ਹੁਣ ਟਿੱਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਤਕਾਰ ਸੀ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਜੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਢੀ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੁਲ ਸਭ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਗਾਦੀ ਥਿਰੇ ਭਨੇ ਮੈਂ ਸੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿਰ ਹੋਏ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਸੋਢੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੋਢੀ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਧੀਰਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਿਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੈਂਥਲ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਨਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਵਣਹਾਰ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੀ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ
ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।